الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم دور الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد سیدنا مولانا میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان مخلوقات میں سے اللہ نے سب سے اعلیٰ ہونا، سب سے افضل ہونے کا جو شرف عطا فرمایا وہ حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مخصوص انسانوں کو، مخصوص شخصیات کو اپنی نبوت، اپنی پیغمبری کے لیے چنا اور ان کو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ پھر ان پیغمبروں میں سے بہت سے اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہہ کے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بالا جو برتری اور حیثیت اللہ نے عطا فرمائی وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضور اکرم اور اسی طرح انبیاء کی جماعت سے ہٹ کے سارے انبیاء کی جماعت سے ہٹ کے عام لوگوں میں سے ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے چنا جن کو صحابہ اکرام کی جماعت کہتے ہیں۔ اللہ نے ساری انسانیت میں سے صحابہ کو چن کے حضور علیہ السلام کی جولی میں ڈال دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن رات بنائے، لیکن دنوں میں سے افضل دن ہفتے کے ایام میں سے اللہ نے جمعے کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے راتیں بنائی تو راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تمام راتوں کا سردار بنایا۔ تو مخصوص دن، مخصوص وقت، مخصوص ایام، مخصوص مہینوں میں سے رمضان کو سارے مہینوں کا سرتاج بنا دیا۔ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ دینے والے ہیں، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے ہیں، لیکن یہ مخصوص راتیں، مخصوص دن، مخصوص ایام،
مخصوص مہینے، یہ مخصوص اوقات اللہ تعالیٰ نے کیوں لائے؟ اس لیے کہ اللہ ان دنوں میں، ان ایام میں، ان خاص اوقات میں ساری جو مخلوقات ہیں ان کی مغفرت کا عام اعلان کر سکے۔ تو یہ جو مہینہ جا رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں آج 10 تاریخ جا رہی ہے، 20 دن اس مہینے کے رہ گئے ہیں، آگے 20 دن بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ تو اس مہینے کی، رمضان کی تو اپنی برکات ہیں، اپنے فضائل ہیں، اپنے مناقب ہیں، اس کی برکات کا تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شعبان کو بھی فضیلت عطا فرمائی، اس رمضان سے ملے ہوئے پہلے مہینے کو بھی اللہ نے برکتیں عطا فرمائی۔ تو ماہ شعبان جو ہے یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی کا ایک لفظ ہے تشعب، اس سے بنا ہے۔ تشعب کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، کسی چیز کا پھیل جانا۔ چونکہ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے کے لیے بھلائی اور برکت خوب پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے بھی جو پہلا مہینہ رجب کا گزرا ہے، جس طرح ماہ رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، اسی طرح شعبان کے مہینے کے لیے بھی حضور نے برکت کی دعا فرمائی۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے، اور یہ دعا حضور کثرت سے فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائیے۔ تو چونکہ رمضان ایک بڑا اہم مہینہ ہے، اور پورے سال میں یہ ایک ایسا مہینہ ملتا ہے کہ جس میں ہر بندہ اپنی بخشش کروا سکتا ہے، ہر بندہ اس سیزن کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور بہاروں کو لوٹ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے 2 مہینے پہلے سے ہی حضور کی دعائیں شروع ہو جاتی تھی۔ کیا اللہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، شاید یہ رمضان نصیب نہ ہو، لیکن اے اللہ ان 2 مہینوں میں، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، تاکہ ہم خیر خیریت سے، طاقت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچ جائیں۔ اب شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے متعلق کوئی احکامات ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، بخاری شریف کی 1969 نمبر آیت ہے، حدیث ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار اس طرح روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے، ہم کہتے کہ اب حضور کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، مسلسل حضور روزہ رکھنا شروع کر دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ایسے روزے چھوڑ دیتے کہ ہم سمجھتے کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور دوسری بات کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے تو سارے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے علاوہ اور کسی مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے صرف شعبان کے مہینے میں دیکھا کہ حضور شعبان کے مہینے میں جو ہے کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
آپ شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے روزے نہیں رکھتے تھے، آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے کہ اما عائشہ صدیقہ کی ہی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا پسند تھا، اور یہ بات پسند تھی کہ آپ روزے رکھتے رکھتے اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیں، اتنا روزہ رکھیں اس مہینے میں کہ رمضان سے مل جائے، رمضان شروع ہو جائے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی 736 نمبر حدیث ہے کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ گھر کی گواہیاں ہیں حضور علیہ السلام کی، یعنی آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ شعبان میں بھی تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، بہت کم دنوں کا ناغہ کرتے تھے۔ اب شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ علماء نے آپ علیہ السلام کے زیادہ روزہ رکھنے کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں 4 حکمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہاں میں ان 4 کو بھی بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حکمت کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، کیا اللہ کے نبی ای الصوم افضل بعد رمضان، کہ رمضان کا مہینے کا تو ہمیں پتہ ہے کہ افضل روزہ ہے، رمضان کے بعد کس دن کا، کس مہینے کا کون سا روزہ افضل ہے؟ تو حضور علیہ السلام قال، حضور نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، کہ شعبان کا روزہ اس کے بعد افضل ہے، وہ بھی رمضان کی تعظیم کے لیے، یعنی رمضان المبارک کا جو احترام ہے، جو برکت ہے، جو تعظیم ہے، اس کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے نفل روزے حضور 1 مہینے سے پہلے سے ہی رکھنا شروع کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے فرائض ہوتے ہیں، فرض نمازیں ہیں، فرض نماز میں ہم نے پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، خشوع خضوع سے پڑھنا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھنا ہے، پوری تیاری اور توجہ کے ساتھ ہم نے فرض ادا کرنے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم کبھی نوافل پڑھ لیتے ہیں، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، یا 4 سنتیں ہیں، یا 2 سنتیں ہیں، یا نوافل ہیں، یہ اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آگے جو آپ فرض ادا کریں گے وہ فرض آپ پوری توجہ سے ادا کریں۔ اب دیکھیں، جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے، حج اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور وہاں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے حاجی کو، آپ اندازہ لگائیں جو طواف کیا جاتا ہے، طواف کے جو 7 چکر ہیں، یہ کم از کم آدھا کلومیٹر سے زیادہ ایک چکر پڑ رہا ہے۔ آپ 7 چکر لگائیں تو یہ 3.5-4 کلومیٹر کا یعنی ایک طواف ہے۔ اتنا آدمی چلے، اور چلے بھی کھلی زمین پہ نہیں، اس روڈ پہ، اس زمین پہ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے اندر دسے ہوئے، بھیڑ کے اندر، مشقت کے اندر ایک آدمی۔ اب یہ تو جوان آدمی جو ہے، جو یہاں مشق کرے گا، حج کے جانے سے پہلے واک شروع کر دے گا، اور تھوڑا تھوڑا بھاگنا شروع کر دے گا، چلنا شروع کر دے گا، روزانہ 4-5-6 کلومیٹر چلے گا، تو وہ وہاں جا کے حج کو پوری توجہ کے ساتھ کرے گا۔ اب ایک طواف کر کے بیٹھ جائے گا، حالانکہ جتنے مرضی طواف کریں، طواف تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی ایک طواف سے تھک گیا تو پھر وہ زیادہ کہاں کرے گا، ایک بھی مکمل نہیں کر سکے گا۔ تو فرض کی تیاری کے لیے پہلے سے تیار ہو جانا۔ تو رمضان کی چونکہ تیاری آ رہی ہے، رمضان کا فرض متوجہ ہو رہا ہے، رمضان کے روزے آ رہے ہیں، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے 1 مہینہ پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ تو اسی کو حدیث میں حضور نے فرمایا لتعظیم رمضان، رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کا شوق پیدا کرنے کے لیے میں روزے رکھتا ہوں۔ یہ ایک حکمت ہے۔ دوسری حکمت کیا حضور نے بیان فرمائی
सुनन निसाई की 2678 नंबर हदीस है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल रवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप शाबान के महीने में जितने रोजे रखते हैं उतना मैंने किसी और महीने को आपको रोजे रखते हुए नहीं देखा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबान का महीना जो रजब और रमजान के दरमियान में है, क्योंकि इससे पहले रजब आता है, फिर शाबान, फिर रमजान, तो हुजूर ने फरमाया ये जो शाबान का महीना है जो रजब और रमजान के महीने के दरमियान है, लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं। हुजूर ने फरमाया हालांकि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, आमाल उठाए जाते हैं, आमाल सारे के सारे अल्लाह के दरबार में आमाल नामे पेश किए जाते हैं। लिहाजा हुजूर ने फरमाया मैं इस बात को पसंद करता हूं कि जब मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाए तो मैं उस वक्त रोजे की हालत में हूं। तो ये दूसरी वजह शाबान में कसरत के साथ रोजा रखने की हुजूर ने बयान फरमाई, दूसरी हिकमत बयान फरमाई। तीसरी हिकमत क्या है? मुस्नद अबू याला, ये हदीस की किताब है, 4911 नंबर हदीस है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, पूछा कि या रसूलुल्लाह, आप माए शाबान में इतनी कसरत से रोजे क्यों रखते हैं? रमजान का महीना तो आगे आ रहा है, आप इससे पहले महीने में ही कसरत से रोजे रखना शुरू कर देते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें जो वजह बयान फरमाई, इसमें हुजूर ने फरमाया कि इस महीने में हर उस शख्स का नाम मलकुल मौत के हवाले कर दिया जाता है जिसकी रूह इस साल कब्ज की जाएगी। अल्लाह वो पूरे रजिस्टर जो इस साल मरने वाले हैं उन सब के नाम मलकुल मौत को दे देते हैं। हुजूर ने फरमाया लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूं कि जब मेरा नाम उनके हवाले किया जाए तो मैं रोजे के साथ हूं। तो ये तीसरी वजह हुजूर ने बयान फरमाई। और चौथी हिकमत ये भी बयान की गई है कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन हर महीने 3 दिन अय्याम बीज के रोजे रखते थे। सुनन निसाई के अंदर हदीस मौजूद है कि हुजूर की आदत मुबारक थी कि हर इस्लामी महीने की जो 13, 14 और 15 तारीख है इस्लामी महीने की, इन 3 दिनों में हुजूर अलैहिस्सलाम रोजे रखते थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी। लेकिन बाज़ औकात सफर की वजह से, बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से, जिहाद की वजह से, किसी वजह से, किसी उज़र से कुछ महीनों के ये रोजे रह जाते तो आप शाबान के महीने में इनकी जगह ये रोजे रखते थे। तो ये 4 हिकमतें रमजान से पहले रोजे रखने की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान फरमाई गई हैं। एक क्या जी कि इसमें रमजान की तैयारी है, बंदा पहले से ही रोजे रखने का आदी बन जाता है, उसका शौक पैदा होता है, आगे मेरी तरफ रमजान का फर्ज आ रहा है, मैं पहले से ही अपने बच्चों में से जो बालिग बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, इस साल का रमजान का रोजा उन पर फर्ज है, मैं 1-1, 2-2, 3-3 रोजे उनको रखवाऊं, खुद भी रखूं, घर वालों को भी रखवाऊं, ताकि रमजान का एक रोजा भी उनसे न छूटे। ये तैयारी है रमजान की। जिस तरह नफल पढ़ के, तहियतुल वुजू करके, तहियतुल मस्जिद पढ़ के बंदा फर्जों के लिए अपने आप को तैयार करता है और हज की मशक करके हज के लिए अपने आप को तैयार करता है, इसकी एक हिकमत हुजूर ने यह बयान फरमाई कि मैं रमजान से पहले रमजान की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। दूसरी कि इसमें बंदे के सारे आमाल, पूरे साल के आमाल नामा अल्लाह के सामने पेश किया जाता है। तो हुजूर ने अपने शौक का इजहार किया कि मैं रोजे रखता हूं कि जिस वक्त मेरा आमाल नामा, मेरे आमाल अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोजे की हालत में। तीसरा हुजूर ने ये फरमाया तीसरी हदीस में कि जो इस साल फौत होने वाले हैं, इंतकाल करने वाले हैं, मरने वाले हैं, अब देखें बच्चा जब दुनिया में आता है तो 9 महीने पहले हमें बता दिया जाता है, मां के पेट में 9 महीने कि हमारा बच्चा दुनिया में आ रहा है। लेकिन जिसने दुनिया से जाना है 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि आदमी जा रहा है।
اس لیے ہمیں پیدائش پر خوشی منانے کی بجائے موت کی زیادہ تیاری رکھنی چاہیے کہ موت نے وقت نہیں دینا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی حکمت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے مرنے والوں کے جو لسٹ ہے وہ ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب یہ لسٹ ان کو مل رہی ہو تو میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوں. اور چوتھی وجہ میں نے جو آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ حضور اکثر ہر اسلامی مہینے کے جو درمیانے 3 دن ہیں 13, 14, 15 ایام 20 ان کو کہتے ہیں, یہ 3 روزے رکھتے تھے. اس کے حضور نے بڑے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں. تو کبھی کبھار کسی عذر, سفر, جہاد کی وجہ سے, دکھ بیماری کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے یہ روزے چونکہ نفلی ہوتے تھے لیکن حضور کی عادت مبارک تھی, رہ جاتے تھے, تو حضور شعبان میں ان کو مکمل کرتے. کچھ احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. البتہ بعض روایات میں, بعض احادیث میں آدھا شعبان گزرنے کے بعد حضور نے روزوں کی ممانعت فرما دی کہ آدھا شعبان گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھو. اس میں علماء اکرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کو روزے رکھنے سے منع کیا گیا جن کو روزے رکھنے سے کمزوری ہو جانے کا خطرہ. کیونکہ اگر اس مہینے کے بھی مکمل روزے رکھتا ہے پھر اگلے کے بھی رکھتا ہے تو انسان تو کمزور ہو جائے گا. اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تھی. وہ طاقت جو حضور کو تھی وہ ہر امتی کے پاس نہیں ہے. حضور کا جسم بھی اللہ نے طاقتور بنایا تھا اور حضور کی روح کو بھی اللہ نے طاقتور بنایا. جسمانی اور روحانی طاقتیں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. تو اس لیے امت پر حضور نے رحم فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو آدمی کمزوری کا خطرہ ہو وہ نہ رکھے. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی طاقتور ہو یا جس کا رمضان کے علاوہ بھی پورا سال روزے رکھنے کا معمول ہو تو اس ممانعت سے قطعی ممانعت نہیں ہے کہ حضور نے حرام قرار دیا ہے, بلکہ یہ رحم ہے. اگر کوئی آدمی رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے. دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے چونکہ کسی چیز کو تھوڑا سا روکا جائے پھر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کی قدر پیدا ہوتی ہے, اس کی لذت محسوس ہوتی ہے. اب ایک آدمی ہے وہ روزے مسلسل رکھ رہا ہے, شعبان کے بھی روزے رکھ رہا ہے اور بیچ میں جو ہے وہ رمضان کے روزے بھی آ گئے. اب اسے کیا لذت محسوس ہوگی؟ وہ تو سیدھا چل رہا ہے, وہ تو اسی طرح جو ہے. اب رمضان کے روزوں کے ایک شوق اور ایک اشتیاق اور ایک لذت کو حاصل کرنے کے لیے یہ رمضان آ رہا ہے, ہم روزے رکھیں گے, یہ جو ہے رمضان کی بہاریں لوٹیں گے, ایک تیاری ہوتی ہے. تو اس میں بیچ میں وقفہ دینے کے لیے حضور نے فرمایا کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھو لیکن آخری حصے میں روزے چھوڑ دو تاکہ رمضان کے روزے کی لذت تمہیں محسوس ہو. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات شب برات کی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے اپنے, جس طرح میں نے پہلے بیان کیا, بے پناہ فضل فرماتے ہوئے, کرم کرتے ہوئے اپنے بندوں پر شفقت کے وجہ سے کئی ایسے موقع ہمیں عنایت فرمائے ہیں جن میں انسان تھوڑی سی عبادت کرتا ہے, اللہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں, اللہ اس کو بے شمار اجر عطا فرماتے ہیں. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے, شب قدر ہے اور شب برات ہے, جمعے کی رات ہے, اور اس طرح کی بہت سی جو ہے ایسی چیزیں ہیں, ایسے مقام ہیں, ایسے اوقات ہیں, ایسے دن ہیں, ایسے مہینے ہیں جو اللہ نے اس لیے رکھ دیے ہیں کہ یہ امت محمدیہ پر اللہ نے بے شمار احسان فرمایا کہ سارا سال بھی اگر ان کی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوں تو ان مہینوں, ان دنوں میں وہ دور کر لیں تاکہ ان کے سارے سال کے اعمال کی رگڑائی ہو جائے, صاف ہو جائے. انہی میں سے یہ 15ویں شعبان, شعبان اسی مہینے کی 15ویں جو رات ہے, شب برات بھی اس کو کہتے ہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے. قرآن مجید میں سورۃ الدخان میں 3 اور 4 آیت میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بے شک ہم نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا. ایک دفعہ قرآن جہاں لکھا گیا ہے وہاں سے
आसमान दुनिया, जो ये दुनिया का आसमान है, यहाँ पर नाजिल हुआ। फिर यहाँ से वक्फे वक्फे से 23 सालों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौका बमौका नाजिल हुआ। तो अल्लाह कहते हैं इस बाबरकत रात में हमने इस कुरान को उतारा। तो इस आयत मुबारका में अक्सर मुफस्सिरीन की राय यह है कि इससे मुराद लैलतुल कदर है, लेकिन हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन हैं, उनकी राय ये है कि इससे मुराद शबे बरात है, यही जो रात है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस मुबारका है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई। तिरमिजी और इब्न माजा ये दोनों अहदीस मुबारका की किताबें हैं, इनमें ये हदीस मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है, फरमाती हैं कि मैंने एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया, तो मैं आप अलैहिस्सलाम की तलाश में निकली, तो मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी में, मदीना मुनव्वरा का जो कब्रिस्तान था, आप जन्नतुल बकी में हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुझे देखकर इरशाद फरमाया, ऐ आयशा क्या तुम्हें अंदेशा है, खतरा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ ना इंसाफी करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये ख्याल नहीं है, बल्कि मुझे ये ख्याल हुआ कि आप किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ न ले गए हों। यानी जब आदमी एक से ज्यादा शादियां करे तो शरई मसला है कि उनकी बारी मुकर्रर करे, उनको वक़्त दे। तो मुझे ये खतरा हुआ कि आप कहीं दूसरे घर में न चले गए हों। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में आसमान दुनिया तक आ जाते हैं। अल्लाह अपने अर्श से अपने नीचे यानी आसमान दुनिया तक अल्लाह नुज़ूल फरमाते हैं। और हुजूर ने फरमाया, कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा लोगों की अल्लाह इस रात मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो बनु कल्ब जो है ये अरब का एक मशहूर कबीला था, इनका बड़ा ज़ौक़ शौक था, बकरियां तो सब भेड़ें और सब ने रखी हुई थी, लेकिन अरब में सबसे ज्यादा बकरियां इनके पास। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसाल भी इस पूरे कबीले की दी, एक घराने की नहीं। फरमाया इस पूरे खानदान और इस पूरे कबीले के पास जितनी बकरियां हैं, उन बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं, अल्लाह ताला इस रात को इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाती है। दूसरी हदीस सुनिए कि शब बरात में अल्लाह ताला की तरफ से आम माफी का ऐलान किया जाता है, लेकिन कुछ बदनसीब और मुजरिम ऐसे लोग भी हैं जिनकी इस रात भी मग़फ़िरत नहीं होती। इब्न माजा और शाबुल ईमान लिल बहकी की हदीस है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला निसफ शाबान की रात में अपने बंदों की तरफ रहमत की तरफ मुतवज्जे होते हैं और शिरक करने वाले और कीना रखने वाले के सिवा सबकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कीना बुग़्ज़ दिल में रखे, इसके लिए भी मग़फ़िरत नहीं। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसे गुनाह करने वाले बदनसीब लोगों के बारे में बताया कि वो ऐसे बदनसीब हैं जिनकी इस बख्शिश वाली रात भी मग़फ़िरत नहीं होती। सबसे पहले शिर्क करने वाला, दूसरा वो आदमी जो माँ बाप का नाफरमान। याद रखें, बड़ा बदबख्त आदमी है जिसके वालिदैन उसके हाथों जो है वो हर वक्त रोते रहते हैं। जिन औलादों से वालिदैन डर डर के बात करते हों कि ये कुत्ते की तरह पड़ जाता है, ये आगे से जवाब देता है, और ये अपनी कमजोरी, बुढ़ापे और ज़ौक़ की वजह से उससे पूरी बात भी नहीं कर सकते, और अल्लाह के सामने शिकवे शिकायत भी अपने दिल में करते रहते। तो माँ बाप का नाफरमान ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। इस रात अल्लाह इस आदमी की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाई। तीसरा, रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला। बाज़ लोगों की आदत होती है वो खुद भी रिश्ते तोड़ के रखते हैं, किसी से लगा के नहीं रखते और दूसरों के भी लगाने नहीं देते।
लगाई बुझाई, इधर की बात उठाई उधर। याद रखें, झूठ बोलना अल्लाह को सख्त नापसंद है, गुनाह कबीरा है, अल्लाह सख्त गजबनाक होते हैं। लेकिन किसी की सुलह करवाने के लिए झूठ को भी जायज रखा गया। दो दोस्त नाराज हो जाएं, दो भाई नाराज हो जाएं, एक भाई के पास जाके कहें भाई वो तो आपकी तारीफ कर रहा था, वो तो आपको बहुत अच्छा समझता है, वो तो कह रहा था मुझे यार शर्मिंदगी है, दिल में मेरी खफगी है, मेरा भाई तो बहुत अच्छा था, बस शैतान ने हमारे दरमियान दुश्मनी डाल दी। दूसरे को भी आके कहे ताकि माहौल एक जैसा हो जाए, इनकी सुलह करवाए। तो सुलह करवाने के लिए एक अल्लाह को नापसंदीदा चीज झूठ, उसको भी जायज रखा गया। तो याद रखें, जो फिर कतारामी करता हो, रिश्तों को तोड़ता हो, वो अल्लाह की नजर में कितना गिर जाएगा। जिसकी वजह से लोग टूट रहे हैं, लड़ाइयां बढ़ रही हों, तो कतारामी करने वाला इस रात को भी बख्शा नहीं जाता। चौथे नंबर पे हुजूर ने हदीस में फरमाया, दिल में कीना रखने वाला, किसी मुसलमान का कीना ना रखें, किसी मुसलमान का बुग़्ज़ ना रखें। कीना और बुग़्ज़ आएगा तो आप उसको हर जगह शर्मिंदा करेंगे, आप हर मजलिस में उस पर फिक्रे कसेंगे, उस पर उंगली उठाएंगे, आपसे फिर गीबत भी होगी, उस पर बोहतान भी लगेंगे। एक कीने की वजह से कितने गुनाहों के अंदर आदमी शिकार हो जाता है। ये कीना और बुग़्ज़ जो है ये बेशुमार गुनाहों का सबब बनता है। तो इसलिए किसी मुसलमान का कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला भी इस रात जो है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। और पांचवें नंबर पे कत्ल करने वाला, कातिल, अल्लाह की नजर में अल्लाह इसे सख्त जो है गजब की निगाह से देखते हैं, किसी इंसान का कत्ल हो जाए। और छठे नंबर पे शराब पीने वाला, अल्लाह को शराब से सख्त नफरत है, तो शराबी आदमी की भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। और सातवें नंबर पर जिना करने वाला, जो आदमी हक हलाल के रास्ते को छोड़ के जो है वो गलत कार्यों में मुब्तला हो जाए, अल्लाह की नजर में वो गिर जाता है। और आठवें नंबर पर जादू करने वाला, जो किसी मुसलमान को दुख दे, तकलीफ दे, उस पर जादू करे और उस पर असरात डाले, तो ऐसा आदमी भी अल्लाह की नजर में गिर जाता है। तो ये 8 जराइम और 8 गुनाह और 8 बगावतें ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह आम मग़फ़िरत वाली रात, जिस दिन आसमान दुनिया पे आके अल्लाह ऐलान करते हैं और हर बंदे की मग़फ़िरत फरमाने के लिए, करने के लिए अल्लाह तैयार होते हैं, ऐलान किए जाते हैं, लेकिन ये बदबख्त ऐसे मुजरिम हैं कि इस रात में भी इनकी मग़फ़िरत नहीं। तो इसलिए इन गुनाहों में से कोई आदमी किसी गुनाह में मुब्तला है तो वो अल्लाह से माफी मांगे। इसी तरह तीसरी हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि 5 रातें पूरी साल में ऐसी हैं जिनमें अल्लाह दुआ रद्द नहीं करते, जरूर कबूल होती है। एक जुम्मे की रात, दूसरा रजब की पहले महीने की पहली रात, ये पिछला महीना जो गुजरा है, और तीसरी ये शाबान की निस्फ रात जिसे शब बरात कहते हैं, और चौथा ईदैन की 2 रातें, छोटी ईद बड़ी ईद की 2 रातें। और इसी तरह एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि जब आधी रात आ जाती है, शाबान की निस्फ रात आए, तो उस रात में क़याम किया करो और उसके दिन यानी 15 शाबान में रोजा रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला इस रात में सूरज गुरूब होने से लेकर तुलुए फजर तक आसमान दुनिया पर रहते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला है कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला है मैं इसको रिज़्क़ अता करूं, कोई मुसीबत या बीमारी में मुब्तला आदमी मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसको आफियत का अदा कर दूं, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला इस तरह के ऐलान करते हैं और बराबर करते रहते हैं यहां तक कि सुबह का सूरज तुलू हो जाता है। इसलिए ये रात मांगने की रात है, ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करने की रात है। खैर व आफियत मांगे, अल्लाह से सेहत मांगे, अल्लाह से अपने लिए, अपने नस्लों के लिए, औलादों के लिए सलामतियां मांगे, रहमत और बरकत की दुआएं करें, नेकी और तकवे की दुआ करें, दुनिया व आखिरत की भलाएं अल्लाह से जो है भलाइयां मांगे और हर तरह की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगे। तो इसलिए ये शब बारात है और इसमें चंद बातें और भी हैं कि एक तो नफली इबादत जो है वो तन्हाई में की जाए, घर में करना ये ज्यादा बेहतर है, लिहाजा मस्जिद की बजाय घर में करें ये ज्यादा बेहतर है जो है मस्जिद में जाके करने से। और
दूसरा घरों को भी वक़्त दिया करें, घरों में भी नवाफिल पढ़ा करें। हुजूर ने फरमाया इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिज़ूहा कुबूरा, अपनी नमाज का कुछ हिस्सा अपने घरों में बनाओ और उनको कब्रिस्तान न बनाया करो। घरों को कब्रिस्तान न, क्योंकि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती, इसलिए घर में भी नमाज पढ़ो। और इसी तरह नमाज का कोई खास तरीका मुकर्रर नहीं है, नमाज नफल पढ़ें, सलातो तस्बीह पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें, कोई भी इबादत की जा सकती है। और जो है कुछ तिलावत करें, दुआ का खुसूसी एहतमाम रखें। हर इनमें से कुछ न कुछ करके जो है बंदा अपनी हिम्मत के मुताबिक इबादत करे। और इतना जागना भी दुरुस्त नहीं है कि बंदा जो है वो सुबह की नमाज ही ज़ाया कर दे। फजर की नमाज अगर चली गई तो आपका नुकसान हो गया कि आप 4,000 रुपये कमाने के लिए 40,000 रुपये का नुकसान कर दें। यानी सारी रात नफली इबादत है, क्योंकि फर्ज तो नहीं है, सारी रात भी इबादत करना है, इसका सवाब ये समझ लें कि 4,000 रुपये है। फजर की नमाज की इबादत का सवाब फजर की नमाज पढ़ने का 40,000 रुपये है। एक बंदा 4,000 के लिए जागता भी है सारी रात जो है, और 15 मिनट लगते हैं फजर की नमाज पढ़ने में, तो उस 15 मिनट को जाया कर देता है। तो ये तो बेवकूफ आदमी है जो 4,000 की कमाई के लिए 40,000। ये तो मैं मिसाल दे रहा हूं, ऐसा कोई हदीस वगैरह में नहीं आया, मिसाल से समझा रहा हूं कि फर्ज इबादत का इतना दर्जा है अल्लाह के यहाँ कि नवाफिल मिल के भी एक फर्ज को नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए आदमी इतनी इबादत करे कि जिसकी वजह से फजर की नमाज ज़ाया न हो। और अगर उसको ये डर हो कि मैं अगर जागता रहा और फजर ज़ाया हो जाएगी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, जिस आदमी ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसको आधी रात का सवाब है, जिसने फजर की नमाज पढ़ी उसको सारी रात इबादत करने का सवाब। तो नमाजें भी अगर पढ़ ले जमात के साथ वो भी महरूम नहीं। और इसी तरह उलमा ने एक मशवरा दिया, जिस आदमी के जिम्मे कज़ा नमाजें हैं 2 साल 4 साल 6 साल, देखिए नफल को हम जोर देते हैं, ये नफली इबादत है, फर्ज हम पढ़ते नहीं है। अब असर की नमाज के बाद नमाज जनाजा होगा, नमाज जनाजे के लिए भाग के जाएंगे, असर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। असर की नमाज तो फर्ज ऐन है, उसके लिए हम फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन नमाज जनाजा ना निकल जाए उसके लिए फिक्र करेंगे। तो नवाफिल का अपना दर्जा है, फराइज का दर्जा सबसे बड़ा हुआ है। तो इसलिए नवाफिल को खींचने के लिए फर्जों को न ज़ाया कर दिया जाए। तो इसमें उलमा ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जिसकी नमाजें कज़ा हो गई हैं पीछे साल 2 साल 3 साल 4 साल, वो इस रात में खड़े होके नवाफिल पढ़ने से उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि वह अपनी पीछे कज़ा नमाजें अदा करे, क्योंकि नवाफिल तो उस पर वैसे ही नफल है, कज़ा उस पर जरूरी है। पिछली नमाजों को कज़ा करना ये हर बंदे पर जरूरी है, तो जरूरी काम को पहले करे, ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं कि इनमें मिसाल के तौर पर शब बारात में फजूल गपशप करते रहना, जागते रहना, गलियों में घूमना, बाजारों में घूमना, होटलों पे वक्त जाया करना, और इससे बढ़कर जो खराफात की जाती हैं, आतिशबाजी करना, चरागां करना, पटाखे फोड़ना, और ये सारी चीजें ये शैतानी काम है। इसका कोई इबादत से, बाद लोग समझते हैं इस रात जागना इबादत है, जागना इबादत नहीं है, इस रात जाग के थोड़ी बहुत इबादत करना इबादत है। तो इसलिए जो है इसमें वक्त ज़ाया न किया जाए। एक मसला और सुन लें कि कब्रिस्तान जाने का मसला, कि हुजूर अलैहिस्सलाम से जो मैंने पहले हदीस पढ़ी थी, एक दफ़ा कब्रिस्तान जाना साबित है, तो इसलिए सुन्नत की नीयत से बंदा अगर ज़िंदगी में 1 दफ़ा 2 4 6 दफ़ा बगैर एहतिमाम के चला जाए तो इंशाअल्लाह उसको सवाब होगा। लेकिन इसको फर्ज के दर्जे में समझना या इसको बाकायदा सुन्नत समझना, सुन्नत वो अमल होता है जो हुजूर ने सारी जिंदगी किया हो, यानी इस साल भी 15 शाबान को किया हो, अगले साल भी 15 शाबान को किया हो, पूरी जिंदगी जब जिंदा रहे हो, हर दफा फिर कब्रिस्तान में गए हो, तो ये सुन्नत बनती है, सुन्नत मुक्कदा मवाजबत वाली। तो इसलिए अगर कोई चला जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन न जाने वालों पर तान न करे, क्योंकि ये कोई फर्ज वाजिब का मामला नहीं है। बहरहाल इन चीज़ों का एहतिमाम करके जो है हमने इस रात की भी फजीलत को भी हासिल करना है। ये आने वाले आज 10 शाबान है, तो ये मंगल बुध को जो है तकरीबन ये रात आ रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।